ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்தயோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யா அஸ்மத்குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தேவ்யாச விசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாய தபத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णका प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपम्. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. दशशान्ति पाठम्. ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ यस्सन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयात्. शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृमं ब्रह्मण कोशोऽसि मेद पिहितः श्रुतं मे गोपाय
अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिवस्वमृतमस्मि द्रविणहं स्वर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण चक्षुश्रोत्रमतो बलानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाहो रात्रान् सन्ततामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैः यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 115வது பக்கம். பலாதிகரணம். பலமத உபபத்தேஹே ஸ்ருதத்வாச்ச தர்மம் ஜைமினிஹி அதயேவ பூர்வம் து பாதராயணः हेतुव्यपदेशात् इति श्रीमत्कृष्णद्वैपायन कृत ब्रह्मसूत्रेषु तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादसमाप्तः। वेरी नाइस. ओके. फलाधिकरणम् 3-2-38. ஓகே. இப்போ சூத்திரம் 27லேருந்து 37 வரைக்கும் பேதாபேதம் பேதம் இதை நிஷேதம் செய்தார் பாதராயணர்.
அங்கே என்ன பண்ணார்னா அபேதத்தை வந்து ஸ்தாபித்தார். அபேதம் தான் இருக்குது அப்படின்றத உறுதிப்பட சொன்னார். இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த பாதத்துக்கு போகணும். ஆக்சுவலி முடிஞ்சுடுத்து சப்ஜெக்டு. அந்த கான்டெஸ்ட் என்ன இருக்கிறதோ அது முடிஞ்சுடுத்து. இப்போ இந்த 8வது அதிகாரம் எதுக்கு அப்படின்னா, இவன் வந்து இதுலேயே விட்டுட்டானா நிர்குண பிரம்மத்துக்கு அந்த புத்தியோடு போயிடுவான். டைரெக்டாக வந்து நிஷ்டைக்கு யாக்ஞவல்கியார் மாதிரி ஒய்ஃபுக்கிட்ட இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு கிளம்பிடுவான். கிளம்பிட்டேன்னா மித்யாச்சாரன் ஆகிடுவான். அதனால் வேண்டி இன்னும் கொஞ்சம் விவகாரத்தில் ஈடுபட்டு கொஞ்சம் சாதனை இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பாரு. இன்னும் தெரியல. புரியுது தான். அதனால் சகுண பிரம்மத்தை சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணி அங்கே வந்து ஈஸ்வரா வந்து முக்கியமான விஷயத்தை வந்தார். எப்படி வந்து ஈரோட்டில் வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணினோமோ, ஸோ அங்கே வந்து எப்படி அகம் மம கன்க்ளூட் பண்ணாரோ அதுபோல் இங்கே வந்து புண்ணிய பாபத்தை வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி இந்த பாதத்தை வந்து முடிக்கிறார். அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த புண்ணிய பாபம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறது. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா விவகாரம்னா கர்மனா புண்ணிய பாபம். இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை சொல்லி இங்கே முடிக்கிறாரு. இதில் 38லேருந்து 41 4 சூத்திரம் இருக்குது. இது எதுக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இப்போ என்னென்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா பேதம் விவகாரிக சத்தியம், அது மித்யா. ஐக்கியம் என்பது பாரமார்த்திக சத்தியம். இதில் எந்த குழப்பமும் நமக்கு வரக்கூடாது. எந்த இடத்துல எந்த கான்டெஸ்ட்டில் யாருக்கு அதிகாரித்துவம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து விவகாரத்தில் ஜீவா வந்து கர்த்தா போக்தா பிரமாதா. அப்புறம் நீ எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா, இது வந்து நம்மளுடைய உபன்யாசம் பாஷ்யம். அது என்ன, நீ கர்த்தாவாக இருந்து பிரமாதாவாக செயல்பட போறியா அல்லது பிரமாதாவாக இருந்து கர்த்தாவாக செயல்பட போறியா? அது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரமாதாவாக இருந்து கர்த்தாவாக செயல்படுறதுனா என்ன சுவாமி மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அதில் போக்திருத்துவம் இல்லாமல் இருக்கணும். அவ்வளோதான். கர்மத்தில் போக்திருத்துவம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஓகே, அப்படின்னா நீ காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் செய்கிறதெல்லாம் நிஷ்காமியமாக பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஓகே, அது நீங்கள் தான் இது பண்ணணும். இதெல்லாம் ஜாக்கிரத்தில். சுஷுப்தில் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. அங்கே வந்து கர்மாவும் கிடையாது, கர்த்தாவும் கிடையாது, போக்தாவும் கிடையாது, பிரமாதாவும் கிடையாது, பிரமேயமும் கிடையாது, திருப்படி கிடையாது, துவைத்தம் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. சுஷுப்தியில் அப்படி ஒரு அழகான ஒரு நம்மளுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிறது. அப்போது ஸ்ருணு त्वम्पद लक्ष्यार्थम ज्ञानी प्रमाता. ओके, तत्पद लक्ष्यार्थम ज्ञानी आल्सो प्रमाता. ओके, अपो तत्पद लक्ष्यार्थ ज्ञानी आल्सो प्रमाता. तत्पद त्वम्पद लक्ष्यार्थम तत्पद लक्ष्यार्थम ஞானி. ரெண்டு விதத்துலையுமே தொம்பதத்தினால் கண்டுபிடிச்சதோ இல்லை தத்பதத்தில் கண்டுபிடிச்சதோ ரெண்டுத்துலேயும் பிரமாதாவாக தான் இருக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்ததான் இம்பார்ட்டன்ட். தத்பத லக்ஷ்யார்த்தா ஈஸ்வரா சர்வஜ்ஞா ஆல்சோ பிரமாதா. தேர்ஃபோர் அல்பஜ்ஞா ஜீவாத்மா ஆல்சோ பிரமாதா, सर्वज्ञः परमात्मा आल्सो प्रमातः. ओके, व्हाट अबाउट अज्ञानी? अज्ञानी வந்து போக்திருத்துவம் மாத்திரம் இல்லை, கர்த்திருத்துவம் போக்திருத்துவம் ரெண்டும் சேமமாக இருக்கிறவன் வந்து அவன் வந்து அஜ்ஞானி. அவன் இங்கே சொல்லலை. ஓகே, அப்போது அப்பிரமாத்ரு பிரம்மன் சர்வஜனும் கிடையாது, அல்பஜனும் கிடையாது. அப்பிரமாத்ரு பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட பிரம்மன்? அது பிரமாதாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்பிரமாத்ரு பிரம்மன். அவன் ஈஸ்வரா இல்லை பிரம்மன்
சர்வஜனும் கிடையாது, அல்பஜனும் கிடையாது. இது புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு. ஓகே. அதனால் ஞானியும் கூட விவகாரத்தில் வாச்சியார்த்த பிரமாதா தான். ஞானியும் கூட விவகாரத்தில் வாச்சியார்த்தம் பிரமாதா தான். இது ஒரு முக்கியமான குறிப்பு. நம்ம தான் செக் பண்ணிக்கணும், பிரமாதாவா கர்த்தாவா. கர்த்தாவாக மட்டும் இருந்தால் கர்த்தருத்துவம் போக்திருத்துவம் இருக்கும். சாதகனாக இருந்தால் பிரமாதாவாக இருந்தால் கர்த்தாவாக இருப்பான். ஆனால் கர்த்தருத்துவம் இருக்காது, போக்திருத்துவம் இருக்காது. கர்த்தருத்துவம் இருக்கும், போக்திருத்துவம் இருக்காது சாதகனுக்கு. ஓகே. நான் செய்கிறேன்றது இருக்கும், ஆனால் போக்திருத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பலனில் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவனுக்கு பேர் சாதகன்னு பேர். சப்போஸ் கர்த்தருத்துவம் இல்லைன்னா அவன் யார்? ஞானி. கர்த்தருத்துவம் போக்திருத்துவம் இல்லைன்னா அவன் ஞானி. ஆனால் அவன் கூட ஞானி கூட பிரமாதா தான். இதில் விவகாரத்தில் இருக்கும்போது அவனுக்கு பேர் பிரமாதா. அடுத்த விசேஷம் என்ன சொல்கிறது? ஈஸ்வரா ஆல்சோ, ஞானி மாதிரி ஈஸ்வரா ஆல்சோ பிரமாதா அப்படின்ட்டு சொல்கிறது. அப்போ இந்த விவகாரிக சத்தியம் பாரமார்த்திக சத்தியன்ற சொல்லு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நம்ம திருப்பி 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 கேட்கறதுனால பழக்கப்பட்ட ஒரு சொல்லாக இருக்கும். ஆனால் அதனுடைய பொருள் தான் விளங்குறது கஷ்டம். விவகாரிகம் பாரமார்த்திகம் இது ஈஸியாக தானே இருக்குது, ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான், அதில் உணர்வாக அதுவாகவே இருக்கிறது தான் கஷ்டம். விவகாரிக சத்தியம் பாரமார்த்திக சத்தியம் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு ஏரியா தான். அப்போ ஞானம் ஏற்பட ஈஸ்வர அனுகிரகம் தேவை. ஞான பலமும் ஏற்படுவதற்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் தேவை. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கர்மங்கள், பிராரப்த கர்மங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் சித்த சுத்தி வருவதற்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் தேவை. அப்போ விவகாரிகத்தில் ஈஸ்வர அனுகிரகம் இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இன்க்ளூட் கர்ம பலம் இது வரைக்கும். இந்த பூர்வ மீமாம்சக்காரனுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு கூட இந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும். அப்போ இந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம்ன்றது தத்பத வாச்சியார்த்தம். ஈஸ்வர அனுகிரகம்ன்றது தத்பத வாச்சியார்த்தம். இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் சில டவுட்டு நெட்டு முடிச்சு அவிழ்க்கப்படும், கிளாரிட்டி ஆகும். அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையில் சொன்னால் ஆர்த்த பக்தா, அர்த்தார்த்தி பக்தா, ஜிக்ஞாசு பக்தா, ஞானி பக்தா. அவன் சகுண பிரம்ம தத்பத வாச்சியார்த்த ஈஸ்வரா அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ஆகணும். 4 பேருக்குமே ஈஸ்வர அனுகிரகம் பண்ணி ஆகணும். அதனால் பகவானை சுயநலமாக கும்பிடுறது தப்பு கிடையாது. ஓகே, அது தப்பு கிடையாது. நீ வேண்டிக்கிற போது சுயநலமாக கூட வேண்டிக்கலாம். பத்ரியில் போய் கங்கையில் போய் முழுகும்போது எங்கள் ஆத்துக்காருக்கு நல்லபடியாக புத்தி வரணும், இல்லை எனக்கு நல்லபடியாக புத்தி வரணும், இதெல்லாம் நீ வேண்டிக்கலாம். நீ தப்பு கிடையாது. தப்பி தவறு சுவாமிஜி சொல்கிற கருத்து எனக்கு புரிஞ்சு நான் ஞானி ஆகி அந்த நிஷ்டையாகி அப்படியே மைத்திரேய மாதிரி ஆகணும், அப்படி நிஷ்காமியமாக வேண்டி ஞானபூர்வமாக வேண்டிக்கினாலும் கரெக்டு. ஆகும்போது ஈஸ்வரனோட டீலிங் பண்ணும்போது எந்த விதத்துலையும் தவறு கிடையாது. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீ சுயநலமாக உனக்குன்னு வேண்டிக்கிட்டேன்னா, இந்த சரீர சம்பந்தப்பட்டது மாத்திரம் வேண்டிக்கிட்டேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிறவிகள் கழித்து நமக்கு ஞானம் ஏற்படும். நாட் அர்ஜென்ட். தூங்கி விழிப்பது போல் தானே சாக்காடு. அதனால் ஒன்றுமே அவசரம் கிடையாது. அதனால் நிதானமாக டென்ஷன் மாத்திரம் எதுக்குமே தேவையில்லை. அதுதான் இதில் அல்டிமேட்டு. சிலருக்கு குழப்பம் வரலாம். பிரம்மசூத்திரத்தில் படிக்கும்போது எதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறேல, ஓகே, வியாசாச்சாரியருக்கு டவுட் வந்திருக்கும் போல இருக்கு. அதனால் கடைசியாக இதை சொல்லி முடிக்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே எடுத்து பேதம் கிடையாது, அபேதம், இந்த பேதம் கிடையாது, இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். நிர்குண சைத்தன்யம் தான் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் விழுந்து கும்பிடுறோம். ஓகே, அதை தவிர இப்போ பத்ரிநாத்துக்கு வேறு கூப்பிடுறோமா, அங்கே இது வரைக்கும் நீ வரலாறு காணாத அளவுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ண போகிறோம். கோ பூஜை பண்ண போகிறோம், அஸ்வ பூஜை பண்ண போகிறோம்,
அதுக்கப்புறம் மூஞ்சூரில் பிள்ளையார் வருவார். அப்படிதா? ஆமாம், எல்லாத்துலேயும் வருவார். நீ எலியா பார்ப்ப, நான் வந்து விநாயகனாக பார்ப்பேன். அதுதான், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே. எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கான் பாவம். புரியுதா? அதனால் அவன் வந்து எல்லா பிராணிகள்லேயும் இருக்கான், எல்லா உயிர்லேயும் இருக்கான், எல்லா ஜடப்பொருள்லேயும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கிறான். இது வந்து விவகாரிகத்தில் இருக்க போகிறது. அதனால் சப்போஸு நீ வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், பத்ரிநாத், இதெல்லாம் வந்து நிறைய பூஜை, கோ பூஜை பண்ண போகிறோம், அஸ்வ பூஜை பண்ண போகிறோம். நீ இது வரைக்கும் காணாத பூஜையெல்லாம் பண்ண போகிறோம். புரியுதா? அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன பூஜையெல்லாம் பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் நீ வராமல் தத்தி மாதிரி வீட்டில் இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, பிராரத்தம், ஏன் பிராரத்தம், நான் செய்வேன் அப்படின்னுலாம் நீ வழக்கம் போல் டைலாக்லாம் சொல்லி ஏமாத்துனா அது வந்து என்னை ஏமாத்துறதில்ல, உன்னை ஏமாத்துறதில்ல, ஜென்மத்தையே பாழாக்கிட்டு விருட்டுன்னு பத்ரிகிரியார் மாதிரி துண்டை உதறி போட்டுட்டு வந்துடணும். திருப்பி வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்து நான் கிளம்பி போயிட்டேன். புரியுதா? சின்ன பையனாக இருக்கும்போது 8th 9th படிக்கும்போது கிளம்பி போயிட்டேன் நான். புரியுறதான்? ஆனால் திருப்பி வீட்டுக்கு வரணும். கேம்ப்பு முடிச்சுட்டு வந்து வரும்போது நான் வந்து என்ன பண்ணினேன்னா, மெதுவாக வந்து ஒரு ஜியை கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அவரை முன்னாடி நிற்க வச்சு, அவர் என்ன இதெல்லாம் அது ஒரு போகும்போது அப்படி ஒரு இதோடு போய்டும்னு வச்சுக்கேன். வரும்போது திக்குன்னு இருக்கும். அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சொன்னால் நிறைய டைம் ஆகிடும். அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாளில் எல்லாமே கொஞ்ச நாளில் நார்மல் ஆகிடும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ராப்ளம் அந்த நேரத்தில் பூதாகரமாக வெடித்து அவ்வளோதான், 3வது உலக போரே வரப்போகிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். வீட்டினுடைய சூழ்நிலை இதெல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோதான், லைஃபே கோவிந்தா மாதிரி தான், அவ்வளோதான் அப்படின்னா ஒன்றும் ஆகாது. மீதி 2 நாளில் அதாவது நார்மலாகிடும். சரி போய் அதை எடுத்து வை அப்படின்றாங்க. தான் அப்போது இதை தான் நம்ம முடிவு பண்ணி அந்த இடத்துல இருக்குது. இது சூச்சனா. ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான சூச்சனா. நீ அகம் பிரம்மாஸ்மி சொன்னால் கூட விவகாரத்தில் இருந்தினா ஈஸ்வர வழிபாடு முக்கியம். ஓகே, அப்போ 108வது சிபிரை வந்து மிஸ் பண்ணின்றவன் வந்து வரலாறு மன்னிக்காது. புரியுதுதான்? இப்படி வந்துட்டு இவன் வராமல் போயிட்டானே, ஏமாற்றிட்டானே இல்லை, இதில் நான் புரிஞ்சுக்கோ, இந்த கேம்பை ஏமாற்றிட்டான்றது கிடையாது, ஏமாந்துட்டானே அப்படின்றது. புரியுதா? இது இவ்வளோ இந்த கடைசியில் வந்து இந்த பரமபதம் ஆடும்போது கடைசியில் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஏறி இறங்கி எப்படியோ பண்ணி மேலே ஒரு பாம்பு இருக்கும். கீழே இறங்கிடுவான். திருப்பி வந்து தாயம் உருட்டின்னு இருக்க வேண்டியதான். தத்துவ போதம், ஆத்ம விசாரம் அப்படியே தாட்டிட்டு நம்ம லைஃப்பை கொண்டு போவியா? புரியுறதான்? அதில் ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீ முடிவு பண்ணிட்டீன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆஃபீஸோ, வீடோ, மாமியாரோ, இல்லை மாமனாரோ, பவுஸோ, சில்ட்ரனோ, என்டையர் வேர்ல்டே உனக்கு வந்து எதிர்க்க நிற்கிற மாதிரி இருக்கும், நீ தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங். அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. கிருஷ்ணனுக்கு அப்படி, அர்ஜுனனுக்கு அப்படி தான் இருந்தது. விஸ்வரூபம் காட்டினா அப்படியே எதிர்க்க ஃபுல்லாக காட்டினார்ல, அப்படி அவனுக்கு இருந்ததோ இல்லையோ நமக்கு ஃபுல்லாக எதிர்க்க விஸ்வரூபமாக நிற்கும் பிரச்சனை. புரிய அதெல்லாம் நீ முடிவு பண்ணிட்டா ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். புரியுதா? அப்போ அத்வைத்திக்கு எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது. ஓகே, டீச்சிங் தத்துவமசி தான். மற்றவங்களை விட வந்து நம்ம வந்து 1400 சீதா கல்யாணம் சீர் எடுத்துன்னு போவோம், பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவோம், பூஜை பண்ணுவோம், விதவிதமாக பூஜை பண்ணுவோம். மற்றவாளோட பிருகத்தாக பூஜை பண்ணுவான். நமக்கு கன்ஃபியூஸே கிடையாது. இன்னும் இது கிளாஸில் வந்து போட்டு சொல்கிறாரு, அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசின்னு சொல்கிறாரு. அவனுக்கே ஸ்வேத்திகத்துக்கு யாருமோ என் மண்டையில் கூட ஏறிடுத்து அப்படின்னு. ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணி, கிளாஸ் வந்தால் என்னால் 10 நாள் வேலை செய்ய முடியலச்சு அப்படின்றேன்.
எதுக்கு வேலை செய்ய முடியல? ஐயோ நான் பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு நான். ஆடாப்பா பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு போகிறேன். பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு போனால் தான் இன்னும் நல்லா வேலை பண்ண முடியும். புரியுதா? இந்த சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா, ப்ளூடூத்து. நேற்றுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு வந்து கழுத்தில் மாட்டி விட்டார் ப்ளூடூத்து. புரியுதா? அப்படி நடந்துகிட்டே அப்படியே அது பாட்டு கேட்டுகிட்டே போகலாம். அதுதான் வாக்கிங் ப்ளூடூத்து. ஓகே, ஈஸ்வரா இருக்கார், நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். மற்றபடி டிஸ்டர்ப் ஆகும், நமக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதுக்கு பேர் ப்ளூடூத். ஓகே, ஸோ இப்படி நீ போகணும். இப்போ மயக்கமா தயக்கமா வாழ்விலே குழப்பமா அது வரப்படாது. இந்த 108வது கேம்பில் வரக்கூடாது. ஓகே, பின்னாடி வந்துட்டு வேணால் பாடிட்டு போகணும். அகம் பிரம்மாஸ்மி ஆன பிறகு எதுக்கு வழிபாடு பூஜைகள்? கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. பாரமார்த்திக திருஷ்டியா அகம் பிரம்மாஸ்மி, வியாபாரிக திருஷ்டியா ஈஸ்வர வர்ஷிப். ஈஸ்வர வர்ஷிப் அதில் கன்ஃபியூஸே கிடையாது. அதனால் 108வது கேம்பில் உலகமே உனக்கு முன்னாடி எதிர்த்து நின்னா கூட ஒன்றுமே கவலைப்படாமல் முடிவு பண்ணிடணும். போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உனக்கு எல்லா வழியும் கிடைக்கும். எல்லாமே இப்படி இருக்கும். இந்த கிருஷ்ணருக்கு அந்த வசுதேவருக்கு வழி விட்டுது பாரு யமுனா, அந்த மாதிரி ஒரு வழி விடும். நடு ஆற்றுல உன்னை சுற்றி இந்த பக்கம் தண்ணி இருக்கும், இந்த பக்கம் தண்ணி இருக்கும். புரியுறதா? ஆனால் நீ முழுக மாட்டே. புரியுறதா? ஏன்னா தலைக்கு மேலே கிருஷ்ணர் இருக்கார். வசுதேவருடைய தலைக்கு மேலே கிருஷ்ணர் இருக்கார். புரியுதா? அர்ஜுனுடைய காலுக்கு கீழே கிருஷ்ணர் இருக்கார். புரியுதா? ஓகே, அஜ்ஞானியாக இருந்துன்னா அவர் தலைக்கு மேலே இருப்பார். சாதகனாக இருந்தால் உன் காலுக்கு கீழே இருப்பார். அப்போ ஞானி சுவாமி அவனவே ஆயிடுவார். அவ்வளோதான், 3 ஸ்டேஜ் தான் இருக்கிறது. ஓகே, அப்போ இது கடைசி அதிகரணத்தில் சகுண பிரம்மத்தை சொல்லி ஜீவ ஈஸ்வர பேதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, ஜீவா கர்ம கர்த்தா, ஜீவா கர்ம பல போக்தா, விவகாரிக ஜீவா. ஓகே, ஈஸ்வரா எப்படிப்பட்டவர்? கர்ம பல தாதா. ஓகே, அப்போது ஈஸ்வரா கர்ம கர்த்தாவோ கர்ம பல போக்தாவோ கிடையாது. அப்படியே நைஸாக அவரையும் சேர்த்துக்கூடாது, தோளில் போட்டு வாங்க குரு அப்படின்னு. புரியுதா? நம்ம குரு சொல்லி குரு அப்படி சொல்லி அப்படியே புரியுதா? அந்த மாதிரி ஈஸ்வரனையும் பண்ணிடக்கூடாது. ஈஸ்வரனுக்கு கர்மம் கிடையாது, கர்ம பல தாத்தாவும் கிடையாது, இந்த கர்ம பல போக்தா கிடையாது. அவர் கர்ம பல தாத்தா. இது கிளியராக இருக்கணும். ஓகே, 38வது சூத்திரத்தில் பலம் அதகா உபபத்தேகே அப்படி சொல்கிறார். ஸோ இதுவரையில் அபேதம் தீர்மானித்துவம். இப்போது என்ன வியாசர் சொல்கிறாருன்னா, ஜீவ ஜகத்து விலக்ஷணம் ஈஸ்வரா சகுண பிரம்மம், ஜகத்காரணம் பிரம்ம ஈஸ்வரா. மீண்டும் காரண காரியத்துக்குள்ள ரொம்ப நாள் கழிச்சு உள்ளே வருகிறோம். புரியுறதா? அதனால் இங்கே மாற்றி மாற்றி பேசுகிறல அசிங்கமாக இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேட்குறது ஒரு கேள்வி புரியறது உள்ளுக்குள்ளே வரும். நம்ம புத்தி இருக்குல்ல, அது இப்படி கேட்கும், இப்படி மாற்றி மாற்றி பேசுறியோ அசிங்கமாக இல்லை அப்படின்னு கேட்கும். புரியுது? கேட்கணும். ஓகே, அது அப்போ நமக்கு ஸ்மைல் பண்ணி பிரகசன்யவ பாரத மண்டு, அது விவகாரிக்கு சத்தியம் பாரமார்த்திக்கு சத்தியம் புரியாமல் கேட்குற அப்படின்றது. நீ எப்போ விவகாரத்தில் இருக்கியோ அங்கே ஈஸ்வரன் இருந்தாகணும். புரியுதா? விவகாரத்தில் இல்லாமல் நீ தனிமையில் இருந்து பிரம்மத்தையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்போ பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, யுவர் மெடிடேட்டட் டு பிரம்ம, அகம் பிரம்மா. புரியுதா? மெடிடேட் பண்ணுறது தான் நிதித்தியாசனம். இது ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கணும். அதில் போய் உபாசனையில் போய் அப்படி பண்ணிடக்கூடாது. அங்கே பிரமாத்தை வேறு, பிரமேயம் வேறு, ஆலம்பனம் வேறு, திருப்பட்டி. அங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரே நீ அந்த கரண்ட்டில் கன்ஃபியூஸ் பண்ண பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பஸ்ட் ஆகிடும். மொத்த இதுவே ஆஃப் ஆகிடும். புரியுதுல? அப்போ அந்த இடத்துல நெகட்டிவ் தனியாக தான் போகணும், பாசிட்டிவ் அந்த ஒயர் தனித்தனியாக தான் போகணும். புரியுதா? ரொம்ப அந்யோன்யமாக ஒன்றா சேர்ந்துடக்கூடாது, மர்ஜி ஆகிடக்கூடாது அங்கே. அப்புறம் அதுக்கு பேர் விவகாரிக தத்துவம். புரியுதா? ஓகே, அதனால்
வண்ண பறவை தன்னை பறவைன்னு பாடுவாங்க 2 பேரும் உச்ச சாயில். அவனை தேடிட்டு வருவாங்க அந்த பக்கம் போலீஸு. உடனே அந்த அப்போ கூட அந்த பொண்ணு தான் சுறுசுறுப்பாக இருக்கா அந்த படத்தை. இது பேக்கு மாதிரி பாடின்னு இருக்கு. அந்த இதில் இசையில் முழுகி நின்று அவ ஓடி போய் இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுவான், கரண்ட்டை ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிவிடுவான். புரியுறதா? அது பாரமார்த்திக திருஷ்டியா. புரியுதா? அங்கே விவகாரம்லாம் கிடையாது. புரியுறதா? இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் பாட்டு பண்ணணும், எல்லாம் ரசிக்கணும். ஆனால் தத்துவம் எங்கே இருக்க? நீ வேதாந்தத்தில் இருக்கணும். புரியுதா? இன்னமா ஆஃப் பண்ண பாருது அவளுக்கு பார்த்தியா, என்ன இருந்தாலும் ஆம்பளைக்கு அறிவே கிடையாது. உதாரணத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. எதுக்கு சொல்கிறோமோ அது வரைக்கும் தான் உதாரணம். ஓகே. அப்போ ஈஸ்வர கர்மபல தாத்தா, ஜீவாவே கர்மபல தாத்தாவாக இருக்கலாம். அப்போ ஜீவா எப்படிப்பட்டவன்? அல்பக்ஞன். அப்போது ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் ஏன் இந்த ஜீவா அவன் தானே வேலை செய்கிறான், அவனே கர்மபல தாத்தாவாக தானே இருக்கணும் இல்லையா? நான் தானே வேலை செய்கிறேன், அப்போ நான் தானே கரெக்டாக வரணும். நான் சப்பாத்தி போடுவேன், ஈஸ்வரன் அந்த சப்பாத்தி கொடுப்பார். அவன் என்ன கதையாக இருக்குது? நான் கர்மம் பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன பலன் கொடுக்குறது? இது பூர்வ மீமாம்சர்களுடைய ஐடியா. புரியுறதா? நீ அந்த ஜாதியில் சில சமயம் சேர்ந்துருவேன். புரியுறதா? அந்த பூர்வ மீமாம்சர்கள் ஜெய்மினி குரூப் இருக்குல்ல, அந்த குரூப்பில் போய் சேர்ந்துருவேன். நான் தானே வேலை பண்ணுறேன், அப்போ நான் தானே இப்போ இதை எமயத்தி, இந்த வீட்டுக்கு யார் எமயத்தி, இந்த ஆஃபீஸ்க்கு யார் எமயத்தி, இந்த குருகுலத்துக்கு யார் எமயத்தி, நான் தான் ஐ ஆம் த கண்ட்ரோலர். புரியுறதா? ஐ ஆம் த கண்ட்ரோலர். அப்போ அந்தர்யாமி என்னப்பா பண்ணுறது? அவர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகிடுவார். அவர் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறது பாவம். புரியுறதா? அப்போது நான் பண்ணுறேன்ன்றது உனக்கு அல்ப பதற. நீ உனக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரியும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது ஏன் பச்சையாக இருக்குது, இந்த பச்சையும் அந்த பச்சையும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஐ டோன்ட் நோ. உனக்கு கடைசியில் 2 கொஸ்டினுக்கு பிறகு என்ன பதில்? ஐ டோன்ட் நோ. நீ என்ன வேணால் செக் பண்ணு, உனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 2 கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 3வது கொஸ்டின் கேளு, ஐ டோன்ட் நோ தான் வரும். நாரதருக்கு 15 ஸ்டெப்பு வந்தார், அவ்வளோதான். அவருடைய அறிவு. புரியுதா? 16 ஐ டோன்ட் நோன்றார், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அது இது ஃப்ளாஸ்க்கு மாதிரி. இது ஃப்ளாஸ்க்கு கிடையாது, இது தண்ணியாக தான் இருக்கும். ஃப்ளாஸ்கில் இன்னும் ஒரு 2-3 ஹவர்ஸு ஹாட்டாக வச்சுக்கலாம். புரியறதா உங்களுக்கு? அவ்வளோதானே ஒழிய கடைசியில் எண்டு என்ன தெரியாது. ஓகே. தேர்ஃபோர் அல்பக்ஞா ஜீவா. ஈஸ்வரா எப்படிப்பட்டவர்? சர்வக்ஞா. இந்த டிஃப்ரெண்ட் விவகாரம் மாதிரி பாரமார்த்திக் மாதிரி இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். புரியறதா? அதனால் ஈஸ்வரா சர்வக்ஞா அகாமகா. அவருக்கு கர்மபல தாத்தா ஈஸ்வரா. அப்போது செய்த கர்மமே இப்படி வச்சுக்கிட்டா என்னது? கர்மமே பலனை தரட்டுமே. சரி, நான் தான் அல்பக்ஞா, ஓகே, அன்றாட வாழ்க்கையில் தெரியுது. கர்மமே பலனை தரட்டுமே. அந்த கர்மம் பண்ணுறல, கர்மத்துக்கு ஏற்ற பலன் இருக்கும். புரியுதா? அந்த மாவை நல்லா இது பண்ணி, ஆமாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமே, அதில் நல்லா தண்ணியை ஊற்றி எனக்கு தெரியுமே, நல்லா போட்டு 2 டம்ளரை போட்டு குடி. அப்போது அந்த கர்மமே பலனை தருமா அப்படின்னா ரமணர் என்ன சொல்கிறாரு? கர்த்துராஜ்யா பிராப்யதே பலம் கர்ம கிம்பரம் கர்ம தஜ்ஜடம். கர்மம் ஜடம், அதுவே ப்ரொட்டிஃபை இது பண்ண முடியாது, உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியாது. சப்போஸ் அதுவே உற்பத்தி பண்ணி அதுவே இந்த ஜடப்பொருள்லாம் பண்ணால் வேறு மாதிரி நடக்கும், விவஸ்தையே இல்லாமல் போயிடும். புரியுதா? இப்போ நீ கார் ஓட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த காரை ரைட்டில் திரும்பணும், லெஃப்டில் போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? வண்டி சர்வீஸுக்கு விடலைன்னு அர்த்தம். இந்த கார் வச்சுருக்க பையெல்லாம் பைக்காவது எப்படியாவது வச்சுக்கலாம், காரை ஒழுங்காக வச்சுக்கணும். புரியுதா? கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ இது புலி கடிச்சது சிங்கம் கடிச்சதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. புரியுதா? கரெக்டாக இருக்கணும். எவ்ரிடே காரை ராத்திரி பார்க்கும்போது ஒரு தடவை பார்க்கணும், கீழே பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். புரியுதா? இப்படி உனக்கு கிட்டே சொன்னேன், காரை எடுத்துகிட்டு போகிறாடா அப்படின்னு, எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் அப்படின்னு.
அட்ஜஸ்ட் பைக்காக இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுறது. இன்னும் ஆபத்து இந்த ஃப்ளைட்டு. அப்புறம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுவான் அவன். இண்டிகோ இருக்கான்ல, அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுவான். பல்லவன் சவுண்டு கேட்கும், பகவானே எல்லாரும் கீழே இறங்கணும். இதை அதில் பக்கத்தாளுக்கு சொன்னால் அவன் நிம்மதி போயிடும். புரியுறதா? நானும் ஸ்பெஷலாக ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறது. பா நம்மால் இவன் வந்து கவனக்குறைவு எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. இவனை நம்பி உலகமே ஒரு சிருஷ்டி போயிருக்குன்னா இதுவே ஈஸ்வராக இருக்கிறதுக்கு அத்தாட்சி. ரியலி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அதெல்லாம். அப்போது கர்ம பலத்தில் கர்மமே பலனை கொடுக்காது. ஏன்னா அது ஜடம். தேர்ஃபோர் ஜீவா சேதனமாக இருந்தாலும் அல்பஜன். இது சேதனமற்றதுனால ஜடமாக இருக்கிறதுனால அதனால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால் ஈஸ்வரா சேதன ஈஸ்வரா கர்ம பல தாதாவாக இருக்க முடியும். தேர்ஃபோர் பலம் அதகா உபபத்தே. பலம்னா கர்ம பலம், கர்ம பலம்னா திருஷ்ட அதிருஷ்ட கர்ம பலம். ஓகே. ஸோ மனுஷன் ஓரளவுக்கு திருஷ்ட பலம் சொல்ல முடியுமே தவிர எல்லாத்தையுமே சொல்லிட முடியாது. அப்புறம் கர்மத்தில் இருக்கிற அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா, ஏன் கர்மமே ஸ்தூலம் கிடையாது. ஓகே, நீ கர்மம் வந்து ஸ்தூலம் கிடையாது, அது சூக்ஷ்மம். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வயசு வேணும், ரொம்ப மெச்சூரிட்டி வேணும். கர்மன்றது ஸ்தூலம் கிடையாது. நீ ஸ்தூலமாக பண்ணுவேன், நீ இப்படிலாம் மூடுவேன், இப்படிலாம் பண்ணுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். புரியுதா? சரி, இப்படி அழகாக இப்படிலாம் பண்ணிவிட்டு டமான்னு கீழே போட்டுருவேன். ஸோ புரியுறதா? அதுக்குள்ளே சூக்ஷமம் இருக்குது, புண்ணிய பாபம் இருக்கிறது. புரியுதா? இப்படி இதில் வந்து நீ அழகாக இருக்குன்னு அது மேலே அபிமானம் அதிகம் வச்சுன்னா கை தவறி கீழே போயிடும். இல்லை எவனாவது தவறி தள்ளி விட்ருவான். புரியுதா? எவனாவது தள்ளி போட்டுன்னா திட்டுவேன். கை தவறி போட்டால் அது நேச்சுரல் தான். இது என்ன, இது ஒரு அதனால் எதுலேயுமே ரொம்ப அதிக மோகம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு வெற்றி அடைஞ்சால் கூட அப்படியே சைலண்ட்டாக ஓகே 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 எல்லாம் பாராட்டுவான். நம்ம அர்த்த கர்மத்துக்கு போயிடணும். புரியுதா? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சீக்ரெட்டு விஷயம் இதெல்லாம். ஓகே, அப்போ புண்ணிய பாபம் இருக்குது அதில். அது சூக்ஷமம், அதிர்ஷ்டம். அது நாட்டு திருஷ்டம். அந்த அதிர்ஷ்டம் இந்த ஜீவாவுக்கு தெரியாது, பகவானுக்கு தெரியும். புரியுறதா? அதகந்து புரோனவுன். இங்கே வந்து தத்பத வாச்சியார்த்த பரமாத்மா சகுண பிரம்ம விவகாரிக பிரம்மன். புரியுறதா? ஸோ அஸ்மாத் ஈஸ்வரகா தத்பத வாச்சியார்த்தம் உபபத்தேஹே ஹேத்து. ஓகே, லாஜிக்கு சொல்கிறேன். ஸோ யுக்தி கன்க்ளூஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போது ஒரு கர்மம் வந்து பலனை கொடுக்கணும்னா அதில் சர்வஜனாக இருக்கணும், சேதன தத்துவம் இருக்கணும், ஜட தத்துவமாக இருக்கணும் முடியாது, அல்பஜனாக இருக்க முடியாது. உபபத்தேகே யுக்தி மூலியமாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது. இப்போ ஜீவா சேதனம், ஆனால் அவன் அல்பஜனாக இருந்தனால முடியாது. ஜகத்து வந்து ஜடவஸ்து, அதனால் அது முடியாது. தர்ஃபோர் பலம் அத உபபத்தேகே. ரெண்டாவது சூத்திரம் ஸ்ருதத்வாச்ச. பியூட்டிஃபுல்லாக முடிக்கிறது இவர் வியாசாச்சாரி. என்ன சொல்கிறாரு? சிம்பிளாக, நான் ஒன்றும் சொல்லலை, ஸ்ருதத்வாச்ச. ஸ்ருதி உபனிஷத்து வாக்கியங்கள், பிரமாண வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, அதனால் வந்து இதை சொல்கிறோம். அதனால் ஸோ இப்போ வந்து 2024 இருக்கோம். நம்ம பிரம்மசூத்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். புரியுதா? சங்கர மடத்தில், மாம்பழத்தில், சென்னையில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். தர்மமிகு சென்னை மாநகரில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். புரியுறதா? இது வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா. ஓகே, டிஜிட்டல் இந்தியான்னு என்ன? நீ எல்லா டேட்டாவும் கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றினா கூட சடனாக அந்த 2000 Y2K ப்ராப்ளம் அதுதான் வந்தது. ஓகே, Y2K ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். ஒரு பயம் வந்தது பாரு. மனுஷனை உலகத்தில் அப்பப்போ ஒரு ஷாக் அடிப்பான். 2000 ஒரு ஷாக் கொடுத்தானா, 2020 ஒரு ஷாக் கொடுத்தானா, அப்பப்போ மொத்தமாக கொடுத்தா தான் நான் ஒருத்தன் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த தாதா வந்து அப்பப்போ சொல்லுவார். டே நீயே போயிட்டு இருக்காத, நான் ஒருத்தன் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். புரியுறதா? அப்போது இந்த மது பிரபுதாஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் வந்து ரிப்போர்ட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து அந்த இதில் போட்டார். இனிமேல் இது ப்ராப்ளம் இருக்காது சுவாமி, எப்போ தட்டினாலும் அந்த 23 என்ன நடந்தது, 22 நடந்தது, 18 என்ன நடந்தது, அதை டேட்டாஸ் எல்லாம் நமக்கு கலெக்ட் பண்ணோம்.
ஏன்னா ஹியூமன் மைண்ட் வந்து அப்பப்போ பண்ணினா பண்ணலையா அப்படின்னு, நான் பண்ணலை, அது சரியாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன், இல்லை இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் அப்படின்னு, யூ ஃபீல் சொல்லுன்னு, அது டேட்டாவை எடுங்கன்னு, டேட்டா போடலையா அப்படின்னு, போடுங்க அப்படின்னு. இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் டேட்டாலாம் போட்டு வச்சுக்க வேண்டாமா, அதில் டேட்டாலாம் போட்டு அப்புறம் போட்டார். நான் இருந்து டேட்டாலாம் போட்டுட்டு தான் வந்தேன். ஏன்னா அடுத்த வாரம் நமக்கு, அடுத்த வருஷம் நமக்கு மறந்து போயிடும். அதனால் இதெல்லாம் முழுமையாக செக் பண்ணணும். அப்புறதா அப்படியே வந்து நமக்கு இது தெரிஞ்சுனா ஓகே. இப்போ வந்து சயின்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா இந்த செக் போஸ்ட்டில் நிற்காமலே போகலாம், பைசா கொடுக்க தேவையில்லை. நான் ஒரு மோடி கவர்மெண்ட்டு இல்லை, இப்போ பைசா இல்லாமல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம், காரை வச்சுருக்கலாம். அப்படி விட்ருவானா, நடுவில் ஒரு கட்டை ஒன்று போடுவான், அப்புறம் அதை வந்து திருப்பி விட்ருவான். அப்படி சில வண்டி என்ன துரோகம், இது என்ன துரோகம், ஒரு வண்டியை நிறுத்துறான், இன்னொரு வண்டியை வந்து அனுப்பிச்சுட்றான். இதே அங்கே பேலன்ஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ளே பேலன்ஸ் இருக்கும். அதுவும் அனுபவம் இருக்குது எனக்கு. ஃபோன் பண்ணி பேலன்ஸ் இல்லை உங்கள் வண்டியில் அப்படின்னு, சரி நீ கட்டிட்டு நான் கொடுக்குறேன். எல்லா அனுபவம் இருக்குது, புரியுதுதான். அப்போ இந்த பட்வாடா பண்ணுறது மேக்ஸிமம் வந்து இப்போலாம் வந்து பேங்க்குக்கெல்லாம் போக வேண்டாம், பைசா ஒவ்வொருத்தன் ஃபோன்லேயும் பைசா இருக்குது, புரியுதா. அதனால தான் வந்து அவன் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கான். லாக் பண்ணி வச்சுருக்கான்னா ஏதோ ஒன்று இருக்கும்ல, எத்தனையோ இருந்தால் கூட பைசா அதுக்குள்ளே இருக்குது, புரியுதா. இது ஏதோ பண்ணுறான், வந்துட்டு அப்படின்றான் அவன். என்னடா வந்துட்டு, ஒன்றுமே பண்ணல, திங்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது, வந்துட்டான். அவனும் அங்கே அனுப்பிச்சுட்டானா. எவனும் பைசா தொட போகிறதில்ல. இன் ஃப்யூச்சரில் வந்து பைசான்ற கான்செப்டே இருக்காது. இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வாங்கி கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி தான் பண்டமாற்று முறை தான் கரெக்டாக. அதனால் இதெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு இதில் என்னென்னா குரூஷியலு, இந்த கர்ம பலம் இதே மாதிரி டிஜிட்டல் இந்தியாவில் கொண்டு வந்துடலாமா. இந்த ஃபோன் அமுத்துனா இவனுக்கு இவ்வளோ புண்ணியம், இவ்வளோ பாப்போம், அப்படிலாம் அனுப்ப முடியாது. ஓகே, அது ஜடம். ஓகே, அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழி, ஈஸ்வரா மாத்திரமே கர்ம பல தாத்தா. நீ எவ்வளோ டிஜிட்டல் லெவலுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணினாலும் இது முடியாது. ஓகே, அது மாத்திரம் இல்லை, ஈஸ்வரா வந்து ஒன்லி சம்பாவனா யுக்தி. அதாவது ஈஸ்வரன் இருக்கிறானா இல்லையான்னு நீ வந்து ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி யுக்தி மூலியமாக ஈஸ்வராவை வந்து நீ அடையாளம் காணலாம். ஆனால் ஈஸ்வரன் சொல்கிறதுக்கு சயின்ஸ் பிரமாணம் கிடையாது, முடியாது. ஓகே, ஈஸ்வரன் இருக்கானா இல்லையான்னு கேட்கணும்னா எங்கே வரணும், இங்கே வரணும், சங்கர மடத்துக்கு வரணும், இந்த கிளாஸுக்கு வரணும், புரியுறதா. அதனால் சம்பாவனா யுக்தி இதுக்கு பேர். சப்போர்ட்டு தான் பண்ணுமே ஒழிய சயின்ஸு இதை டோட்டலாக சொல்ல முடியாது. அப்போ ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் உள்ளார், அப்படிக்கு சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம். சடனாக நமக்கு குழப்பம் வரும். இப்படி ஈஸ்வரனே சில பேருக்கும் சொல்கிறான், சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஈஸ்வரனை ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இந்த காலத்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து சரியாகும், நமக்கே டீச் பண்ணுறான். அப்படியா, ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அதெல்லாம் வாதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மெதுவாக வந்து ஒரு கிளாஸ் கேளேன், ஒரு அரை கிளாஸாவது கேளேன் அப்படின்னு கேட்குறது. ஓகே, அவனுக்கு இன்டைரக்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளாஸ் கேட்டு புத்தி வந்து அதில் ஓ ஈஸ்வர அதில் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரிலாம். ஓகே, அவன் கேட்டான்னா கொஞ்சம் யோசிப்பான், ஓஹோ இது சயின்ஸ்னால கிடையாது, இது வந்து செப்பரேட் பிரமாணம், அது ஸ்ருதி பிரமாணம். ஓகே, அப்போ கர்மபலம் புண்ணியம் பாபம் இதை செய்யறதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி? கர்மபல தாத்தா ஈஸ்வரன்னு எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும்? சாஸ்திரம் தான். ஏன் சாஸ்திரத்துக்கு தான் முடியும். சாஸ்திரத்தை ஈஸ்வரா, ஈஸ்வரத்தை கர்மபல தாத்தா. புரியுதா? நீ வேறு எங்கேயும் போய் உன் ஐடியாலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, யுக்தி சப்போர்ட் பண்ணலாம், சம்பாவனா யுக்தி அதுக்கு பேர். சம்பாவனா யுக்தி பண்ணலாம் மொழிய, அதை தவிர வேறு எதுனாலையும் முடியாது. தேர்ஃபோர் வியாசாச்சாரியார் சுஸ்ருதத்வாச்ச அப்படின்றார். ஸ்ருதத்வாச்ச, ஸ்ருதத்வாத், ஸ்ருதி பிரமாணாத்.
ஓகே, ஈஸ்வரா அண்ட் யுக்தி ரெண்டுத்தினுடைய வித்தியாசத்தை விரிவாக சங்கர பாஷ்யத்தில் கேனோ உபநிஷத்தில் 3வது அத்தியாயத்தில் யுக்தி மூலியமாக ஈஸ்வரனை கொண்டு வரதுக்காக விஸ்தாரமாக பண்ணியிருக்காரு ஆச்சாரியார் பாஷ்யக்காரர். இவனெல்லாம் சொல்கிறானுங்களே, எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. சயின்ஸ் மூலியமாகவே வந்து ஈஸ்வரன் உண்டு அப்படின்ட்டு பாஷ்யம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து சம்பாவனா யுக்தின்னு கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு. இது ஓரளவுக்கு தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அது சாஸ்திர பிரமாணத்தில் மாத்திரம் கன்க்ளூஷன் இப்படியே சாஸ்திர பிரமாணம் மாத்திரம்தான் இருக்குது அப்படின்றத முடிக்கிறாரு. யுக்தி சன்றது அதில் ஒரு சொல் இருக்குது. அது யுக்தி சப்போர்ட்டு சாஸ்திர பிரமாணம் இதில் தான் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு கொண்டு வர முடியும். 40வது சூத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தர்மம் ஜைமினிகி அத ஏவ. ஜெய்மினி யார்? வியாசருடைய சிஷ்யர். அப்போ சிஷ்யன்லாம் குரு சொல்கிறபடியே கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பூர்வபக்ஷ கூட இருக்கலாம். பூர்வ மீமாம்சா, இவர் உத்தர மீமாம்சா இல்லையா? நீனே உத்தர மீமாம்சை பண்ணுறது, நான் ஒன்று பண்ணுறேன் புதுசாக சொல்லிட்டு பூர்வ மீமாம்சம் எல்லா காலத்திலையும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? இது வரக்கூடிய காலத்துலேயும் இருக்கும். ஒரு கருத்து வேறுபாடுன்னா நான் ஒரு புதுசாக ஆரம்பிக்கிறேன், நான் சரி போய் ஆரம்பிச்சுக்கோ. வேத காலத்திலேருந்தே இருக்கிறது. புரியுறதா? மனுஷ புத்தின்றது வேறுபாடு நிறைந்தது. புரியுதா? இதுக்கு தீர்க்கறதுக்கு என்ன வழி? அப்போ நாங்களாம் வந்துட்டுருக்கோமே, மக்கா நாங்களாம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து பர்மனெண்ட்டாக குரு சிஷ்ய உறவு வந்து இருந்து சாஸ்திரம் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கணும்னா சாதன சதுஷ்டயத்தில் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கக்கூடிய குரு சிஷ்யில் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. அந்த சாதன சதுஷ்டயம் கொஞ்சம் லேக்கிங்காக இருந்ததுன்னா இவர் சொல்கிறது தப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் வரும். புரியுதா? ஃபீலிங் வந்துட்டு செப்பரேட்டாக போயிடும். ஓகே, அங்கே ஒரு ஒத்துமை வராது. ஓகே, அங்கே ஒரு அபேதம் வராது, அங்கே ஒரு அத்வைதம் வருது, அங்கே ஒரு தாத்பரியம் வந்து தாத்பரியத்தில் கோட்டை விட்டுருவோம். புரியுதா? ஏன்னா கபிலரும் தாத்பரியன்றாரு, பதஞ்சலியும் தாத்பரியம் சொல்கிறாரு. எல்லாருமே அவங்கவுங்க பிராண்டு தானே சொல்லுவாங்க தாத்பரியம்னு. அப்போ எது தாத்பரியம்? அப்போ இந்த மோட்ச பாதைக்கு வந்தவங்களுக்கு தான், அதுவும் முடிவு பண்ணி தீர்மானம் பண்ணவங்களுக்கு தான் கஷ்டம். ஏன்னா மோட்சம் இதுதான்னு பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள், பெரிய பெரியவர்கள், மகத்தான தபஸ்விகள்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ அதில் எதுன்றது நான் ஏதாவது ஒன்று லேபிள் பண்ணிவிட்டு உடனே அதை வச்சுக்கிட்டு ஆர்கியூ பண்ணிக்கிறதில்ல. எனக்கு புரியணும் நிஜமாவே. அதுக்கு பகவான் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி சொல்கிறதுனுடைய அர்த்தம் இதுதான். ஓகே, அசதோமா சத்கமய. ஏன்னா அந்த அசத்துலேருந்து சத்தியத்துக்கு இட்டு பகவானே நீ தான் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போனால் ஒரு ப்ரேயர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். புரியுதா? அப்படி நீங்கள் வந்து இருக்கணும். அப்போ கர்ம பல தாத்தா ஈஸ்வரன் கிடையாது. புரியுதா? அவங்களுக்கு இங்கே வேலை கிடையாது அப்படின்றாரு நம்ம ஜெய்மினி. ஏன்னா கர்மபல தாத்தா வந்து ஈஸ்வரனாக இருக்க முடியாது. ஒய்? பிகாஸ் ஈஸ்வரனே கிடையாதுயா. அடியே சொல்கிறதுக்கு அவன் இல்லையா குழந்தை பேர் என்னன்னு கேட்டானா? ஈஸ்வரனே இல்லைன்னு சொல்கிறேன், அப்புறம் கர்மபல தாத்தான்னு சொல்கிறேன் நின்று. ஓகே, இது யார்? ஜெய்மினி பூர்வ மீமாம்சா. ஓகே, அப்போ கர்மம் இல்லைன்னு இதில் எப்படி வர்றது? அதிர்ஷ்டம் இருக்க, புண்ணிய பாபம். புண்ணிய பாபத்தை மறுக்கலை. ஜெய்மினி பூர்வ மீமாம்சக்காரர்கள் வந்து வேதத்தை உள்ளவங்க. வேதத்தில் வந்தாலே உனக்கு புண்ணிய பாபம் முக்கியம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் அதை பிடுங்கிட்டாங்க. இந்த புண்ணிய பாபம் தெரியாதனால தான் மணல் கொள்ளை, இந்த கொள்ளை, அந்த கொள்ளை, ஆகாசத்தை கொள்ளை அடிக்கிறதுல நினைக்கிறேன். கொள்ளை அடிக்க முடியாது, மீதி 4 பூதத்துலேயும் கொள்ளை அடிக்கிறான். புரியுதுதான்? ஏன்னா புண்ணிய பாபம் புரியல அவனுக்கு. இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் சர்க்கம்டன்ஸும் அவனுக்கு புண்ணிய பாபம் புரியவே இல்லை. ஏன்னா அங்கே ஈஸ்வரனே இல்லை அவனுக்கு. ஈஸ்வரன் இல்லை, கர்மபல தாதா இல்லை, அதிர்ஷ்ட விஷயமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. புரியுது? இதெல்லாம் புரியுது. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கிறது. ஏன்னா ஒரு சிஎம் வந்து நடுத்தருவில் படுக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் இடம் இல்லை, அந்த பீச்சில். ஓகே, அங்கே அவர் வர வேண்டியது இருக்குது. டெல்லியிலேருந்து மோடிஜி அவர் தான் ஃப்ளைட்லாம் கொடுத்து இதெல்லாம் கொடுத்து அது ஒரு முறையாக பண்ணி
அதை கொண்டு போய் இதில் சேர்த்துருக்காரு. புரியுதா? இதெல்லாம் நன்றிக அதெல்லாம் இங்கே வேறு பக்கம் போயிடும், நமக்கு டைம் ஆச்சு. அதனால் புண்ணிய பாபம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, புண்ணிய பாபம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. ஓகே, அப்போ நம்ம மெச்சூர் ஆக ஆக தான் அந்த விஷயமானது புரியும். ஏன்னா புண்ணிய பாபம் அப்படியே புண்ணிய பாபமாக இருக்காது, அது தெரியாது. அப்போ அது கன்வர்ஷன் டு சுகதுக்கமாக ஆகும்போது தான் அது நமக்கு தெரிய வரும். அந்த சுகதுக்கம் வந்து புண்ணிய பாபத்தினால் உள்ளதுன்ற கனெக்ஷன் புரியாது இவனுக்கு. அந்த புண்ணிய பாபம்ன்றது நம்ம செய்த கர்மத்தினால அப்படின்ற ஒரு பெரிய லிங்க்கு. அது புரியணும்னா ரொம்ப அது அவனுக்கு வந்து புண்ணிய பலம் நிறையா இருக்கணும். அப்போ பரோபகாரம் பண்ணியிருக்கணும். புரியுதா? கொள்ள அடிக்கிறானே, ஒரு கிராமத்தையாவது எடுத்து வேலை பண்ணலாம்ல. இவ்வளோ அமௌண்ட்டு கொள்ள அடி. ஓகே, ஒரு 100 கோடி அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 2 கோடியை வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு கொடுத்துரு. நான் வந்து ஒன்று மொத்தமாக அடிக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை. இப்படிதான் ஒரு கிராமத்துக்கு தத்து எடுத்துக்கலாம், ஒரு 1000 பேருக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு படிக்க வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சமாவது சேவை வருமா? 2 லிங்க் ஆகாது போல இருக்குது. இந்த கொள்ளை அடிக்கிறவனுக்கும் இந்த புண்ணியம் என்ற ஒரு விஷயமும் இது அலைன் ஆக மாட்டேறது. நானும் பார்த்துட்டேன். இது சில பேர் பார்த்து நேராக வேற சொன்னேன். அப்போ ஊழல் பண்ணுற ஆள்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்கிறோம்? ஈஸ்வரா கர்ம பலதாதா. ஓகே, இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம். ஈஸ்வரா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஓய் சயின்ஸுனால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஜெய்மினி சொல்கிறாரு, கர்ம பலமே சுகதுக்கத்தை கொடுக்கறது. ஓகே, ஈஸ்வரா தேவையில்லை, ஈஸ்வரா மேலே ஸ்ரத்தையே கிடையாது. ஓகே, அப்படி இருக்கிறது. அப்போ வேத பூர்வம் நோ சுருணோ வேதம் எங்களுக்கு வந்து ஸ்ருதி வாக்கியம் இருக்குது. சொர்க்கம் காமோ யஜேதே. நீ நன்னா அந்த யாகெல்லாம் பண்ணினா அந்த யாகத்தினுடைய பலன் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், சொர்க்கத்தில் பர்மனெண்ட்டாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம். ஓகே, அதனால எங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே, கர்மமே பலனை கொடுக்கும். ஈஸ்வர அன்னெசரி அப்படின்றார். 40 தர்மம் ஜெய்மனி ஜெய்மனுகா அதாகா ஏவ. தர்மம்னா அதிர்ஷ்ட புண்ணிய பாபம். தர்மம்ன்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா அதிர்ஷ்ட புண்ணிய பாபம். ஜெய்மினிக்கு வியாசருடைய சிஷ்யர், பூர்வ மீமாம்சோட ஆச்சாரியர், அவர் வந்து பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். அதாத்தோ தர்ம ஜிக்னாசா அவர் பண்ணியிருக்கார். புரியுறதா? ஸோ அதனால் எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம். அப்போது இந்த சொர்க்கம் வந்து சுருத்தி கர்மா லீட் டு புண்ணிய பாபம், சுகதுக்கம், ஈஸ்வரன் கிடையாது. இது அவளுடைய வாதம். ஓகே, கன்க்ளூஷன். அப்போ வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்கிறோம்? விவகாரத்தில் ஈஸ்வரா கம்பல்சரி. ஓகே, ஸோ பாரமார்த்தத்தில் மாயை நீக்கின பிரம்மன் அப்படின்றத சொல்கிறோம். 41 கடைசியாது இருக்கிற சூத்திரம். பூர்வம் து பாதராயணா ஹேத்து வெபதேசாத். ஓகே, இவர் என்ன சொல்கிறார்? பூர்வம் து இப்போ சொன்னதுக்கு முந்தின சூத்திரம் இருக்க, அதில் பதில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டார். ஓகே, இதுதான் வியாசாரியோட ஸ்டைலு. 40 எடுத்துக்காத, 39 எடுத்துக்கோ அப்படின்றார். ஓகே, இதுதான் ஒரு மென்மையான பேசுகிற ஒரு விஷயம். புரியுதா? டைரெக்டாக வந்து அப்படியே வழிப்படியாக சொல்லக்கூடாது. ஒரு நைஸாக ஒரு ப்ரெசன்ட் பண்ண இதெல்லாம் அது அட்லீஸ்ட் பிரம்மசூத்திரம் பிரம்மன் வருதோ இல்லையோ எப்படி பேசணுன்றதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் வாச்சியார்த்தமாவது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, பூர்வம் து பாதராயணா ஹேத்து வெபதேசாத். காரணம் கர்மம் லீட் டு புண்ணிய பாபம். அதனால் புண்ணிய பாபமே சுகதுக்கம் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு சக்தி கிடையாது, ஜடவத்து. ஓகே, புண்ணிய பாபம் பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான தேவையான நேரம், தேவையான இடம், அதற்கான கண்டிஷன், இந்த 3 இருந்தால் தான் அந்த புண்ணியமோ பாபமோ அது வெளிப்படும். அது வரைக்கும் அது வெளிப்படாது. புரியுதா? அப்போது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா அது எப்படி முடியும்? ஜடம் அது. புரியுதா? இல்லை, அது யுவர் வெயிட். ஓகே, அப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து புண்ணிய பாபம் இருக்கா இல்லையான்னா நிறையா இருக்கிறது. புண்ணியத்தை விட பாபம் வந்து செய்கிறவன் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கான். இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டி உட்பட. இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டினா இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அந்த ஓட்டு போடுறானே, அப்போ வந்து ஒரு பாபத்தை பண்ணிடுறான், பெரிய பாபத்தை பண்ணிடுறான்.
புரியுறதா? ஸோ இந்த மாதிரி மனசாட்சிக்கு விரோதமாக பண்ணிடுறான். ஓகே ஓகே சரி, இதெல்லாம் தெரியுது. இந்த மாதிரி புண்ணியெல்லாம் பண்ண ஏன் இது இங்கிலீஷு இல்லை இருக்கிற படிக்கிறதுனால மெக்காலே எஜுகேஷன் இங்கே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடுச்சு, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில். அதனால் 63 நாயன்மார்கள், 12 ஆழ்வார்கள், சாதுக்கள், சன்னியாசிகள், இவர் பெரிய லிஸ்ட்டு பாரத நாட்டில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை. தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ பேர் கொட்டி கிடக்கிறாங்க சான்றோர்கள். அப்படிப்பட்ட திருநாட்டில் வந்து இவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறவன் வந்து தலைவிரித்து ஆடுறான்னா, சனாதன தர்மத்தை கொசு டெங்கு மாதிரி அடிச்சு விடுவேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா, அதை வந்து பல ஆயிரம் பேர் நீ கோயிலுக்கு போனால் என்ன போகாட்டேன்னு என்ன போய் சொல்லு அப்படி. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பக்த பிரகலாத் மாதிரி இருக்க வேண்டாமா? பக்த பிரகலாத் வந்து அந்த ரூலர் வந்து மிரட்டுறான், தூக்கி போட்டுருவேன், மலையில் போய் தூக்கி பண்ணிடுவேன், கடலில் அமுத்திடுவேன், யானை விட்டு மிதிப்பேன், விஷம் கொடுப்பேன். ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. அவன் எப்படி இருந்தான்? எல்லா காலத்துலேயும் பக்தியோடு இருந்தான், சிரத்தையோடு இருந்தான். உனக்கு கோயிலில் போகும்போது வந்து அந்த பக்கம் ஒருத்தர் வந்து உன்னை மிரட்டினார்னா கோயிலுக்கு போன முட்டி காலில் பேச்சு விடுவேன். ஐயன் எதுக்குங்க நமக்குள்ளே சண்டைனா? நீ சொன்னாலே நான் கேட்டுற போகிறேன், ஏற்கனவே போகிறதில்ல, வாரத்துக்கு ஏதோ இதுக்கு போகிறேன், அது போகக்கூடாது சொல்கிறீங்களா? சரி போல, இது என்ன பெரிய இது. அதனால் அநீதிக்கு வந்து பயப்படாதோன்னு பிரகலாத். அதுக்கு பேர் பக்தி சிரத்தை. ஓகே, அந்த பக்தி சிரத்தை தமிழ்நாட்டில் வீக்காக இருக்குது. தேர்ஃபோர் அந்த ஈஸ்வரன் இல்லாமல் கர்மபல தாத்தா கொடுக்க முடியாது. அந்த கர்மபல தாத்தாவும் நேரமும் இடமும் கண்டிஷனும் அது மெச்சூர் ஆனால் தான் பலனை கொடுக்க முடியும். அந்த பலனை வந்து கொடுக்க முடியாமல் ஈஸ்வரன் திக்கு முக்காடுறாரு. ஏன்னா இவன் கோயிலுக்கு போகிறவனுக்கும் பக்தி சிரத்தை இல்லை, கோயிலுக்கு போகாதவனுக்கும் பக்தி சிரத்தை இல்லை, ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி இருக்கான். அந்த வந்து சேகர் பாபா வந்து இருமுடி கட்டிட்டு போகிறாரு. ஐ எம் சாரி ஐயப்பான்னு இது அதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணல, வேற எவ்வளோ ஒரு வார்த்தையை அரெஸ்ட் பண்ணி இதெல்லாம் இதில் ரெக்கார்ட் ஆகுறதெல்லாம் இதெல்லாம். ஓகே, அதனால் இதில் ஒரு ஒரு அவனுக்கு சிரத்தை இல்லை. சரி, 18 படியில் ஏறுறவனுக்கு அத்தனை பேருக்கு சிரத்தை இருக்கானா? அதுவும் சிரத்தை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறது. ஏன்னா 48 நாள் விரதம் இல்லாமல் தான் போகிறான். சும்மா 4-5 நாள் போட்டுட்டு அப்படியே மாலை போட்டுட்டு அப்படியே போயின்னு இருக்கான். 48 நாள் விரதம் இருக்க முடியாதான்? அப்போ எதுக்கு அங்கே போகிறனே? 48 நாள் விரதம் இருந்து ஐயப்பா சரணம் விழித்து 2 வேளை குளித்து அப்படி போனோன்னா அதுக்கு ஒரு பக்தி, ஒரு சாநித்தியம், ஒரு விரதம் இருக்கும். நாம் வந்து 6 மாதம் விரதம் வச்சுருக்கோம் நம்ம. அதனால் வந்து இதெல்லாம் உண்மையான பக்தி சிரத்தை வந்ததுன்னா பகவான் அந்த துணைவனில் வரா மாதிரி வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகன் வந்து நிற்பார். புரியுதா? அதனால் வந்து அந்த சிரத்தை இருக்கணும். பூர்வம் து பாதராயணா ஹேத்து வெப்பதே சாத். ஓகே, பாதராயணா, பாதரம் என்றது பதரவனம். பதரவனம்னா இழந்த பழம் இருக்கிற ஒரு வனம், காட்டு. அந்த காட்டில் வாழறவருக்கு பேர் பாதராயணா. அயனம்ன்றது வசிக்கிறது. ஓகே, இழந்த பழ காட்டுக்குள்ளர இருக்கக்கூடியவர் அவர் பாதராயணா. ஓகே, அப்போது பாதராயணா வியாச பகவான் இருந்த அந்த காடு இருக்கு இல்லையா, அந்த காட்டுக்குள்ளர உங்களை 2 ராத்திரி தங்க வைக்க போகிறேன். இதெல்லாம் வந்து புரியுதா? போயிட்டு உடனே வந்துடுவாங்க எல்லாருமே. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? 2 ராத்திரி அங்கே பாதராயணா வியாசர் பற்றி இவ்வளோ தூரம் படிச்சுட்டு அவருடைய ஏரியாவில் 2 நாள் தங்கிட்டு வந்தாருக்குன்னு. காடுனா காடாக இருக்காது, அவர் ஒரு காலத்தில் காடாக இருந்தது. இப்போ வந்து அது காரிடார் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கவர்மெண்ட்டு ஏகப்பட்ட வசதிகள்லாம் பண்ணியிருக்கிறது. ரொம்ப வசதிலாம் நினச்சிட்டு வராது, குளிரும். புரியுது? அதனால் வியாசருடைய வசித்த பத்ரிநாத். ஓகே, அங்கே தான் கௌடபாதாச்சாரியா போய் சேர்ந்தார். கௌடபாதாச்சாரியா இங்கேருந்து நம்ம இதில் இருந்துட்டு சிதம்பரத்தில் இருந்து நேராக அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிட்டார். புரியுறதா? இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. நடுவில் கோவிந்த பாதர் போய் அவர் ஒரு சல்யூட் பண்ணி விஷயத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். அப்புறம் அங்கேருந்து கௌடபாதாச்சாரியா அங்கே போயிட்டார். ஓகே, ஆக்சுவலி கௌடபாதாச்சாரியா வந்து பெங்கால். இப்போ இதெல்லாம் சின்மையெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஏரியாவை சேர்ந்தவர். புரியுதா? இப்போ கௌடபாதாச்சாரியா யாராவது ரூபத்தில் வந்து அங்கே இந்த பங்களாதேஷே இல்லாமல் பண்ணிவிடுவாங்க, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துடும். நம்ம பாகிஸ்தான் ஒன்றா சேரணும் போனால் இது முதல்ல சேர்ந்துடும் போல இருக்கு போகிற போக்கு பார்த்தா. இப்போ அதனால் பூர்வம் தூ
39வது சூத்திரத்தை சொன்னேன், அதை எடுத்துக்கோ. 40வது சூத்திரத்தை விட்டுடு. ஓகே, கர்மத்துக்கு கர்ம பல தாதா இருந்தாகணும், ஈஸ்வரா இருக்கணும். ஈஸ்வரா தான் கர்ம பல தாதா. ஜட வஸ்து கொடுக்காது, கர்மமே கர்ம பலனை கொடுக்காது. நான் பண்ணினா கிடைச்சிடும் அப்படிலாம் கணக்கு போடாத. இப்படிதான் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இப்போ புரியுது. இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் இவர் வந்து ஒரு சாமி கும்பிட்டுட்டே போகிறாரு. இப்போ இதை பண்ணாலும் இதுக்கு ஒரு சாமி கும்பிட்றாரு, டிவி வாங்கினாலும் சாமி கும்பிட்றாரு, இந்த ஃபோன் வாங்கினாலும். ஈஸ்வரன் இல்லாமல் எதில் இருக்குது சொல்லு பார்ப்போம்? எல்லாத்துலேயும் ஈஸ்வரன் இருக்கிறார். அதனால் இவர் வந்து சேர்ஃபுல் லைஃப், ப்ரேயர்ஃபுல் லைஃப். ஓகே, ஸோ அதனால் ப்ரேயர்ஃபுல் லைஃப் அண்ட் சேர்ஃபுல் லைஃப் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, அதனால் ஈஸ்வரனை நம்ம நினச்சிட்டு நம்மளுடைய இந்த விஷயத்தை முடிப்போம். இதுக்கு பிறகு நமக்கு வந்து டிசம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வகுப்பு இருக்கும். செவ்வாய்க்கிழமை தானே ஆரம்பித்தோம். திருப்பும் வந்து நமக்கு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ஆத்ம விசாரத்தினுடைய சகாய்க்கோடு சேர்ந்து குருஜி பவனில் பைட்டக்கு நடக்கும். அப்புறம் சண்டே அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் 16 நமக்கு மார்கழி மகோத்சவம். அது வந்து ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாமல் 30 இது வகுப்பு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம கேட்க போகிறோம். நடுவில் கேம்ப்லாம் வரும். கேம்பையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம 30 வகுப்பு உன் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டுன்னா நீ மார்கழி மகோத்சவம் உண்டாக்கினாய். அப்படி அங்கே போய் ஜெய் ஜெய் சிந்து சிவியர்லேயும் போய் நேற்று இன்று நாளை புக்கு வெளியிட போகிறோம். புரியுதா? இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து கிளாஸை வந்து நல்லபடியாக முடிப்போம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.